Thank you very much. My name is Celo Zwakwe, the head of programs for the UN Habitat Ethiopia Country Office. UN Habitat promotes sustainable and inclusive urban development and improving living conditions for all people, leaving no one behind. And on this joint project that UN Habitat is the lead agency in partnership with WHO and ILO, is there to facilitate socio-economic integration of returnees into Ethiopia, particularly facilitating their skills development, access to economic opportunities, essential services, and we are doing this also in partnership with local NGOs and the city administration. Collaboration is at the heart of this program. By working with government agencies, local NGOs, and community partners, we ensure a coordinated approach to service delivery. The joint program's objective is to ensure the sustainable integration of the returnees by addressing their health, livelihood, social, and protection needs while strengthening institutional systems and policy frameworks by the city administration to facilitate their integration. ፕሮጀክቱ ጅምር ነበር 700 አካባቢ የሚደርሱ ከስደት ተመላሾችን ማቋቋም የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ማህበራዊና ስነልቦናዊ እርጋታ እንዲኖራቸው ማስቻል እና ወደ ስራ እንዲገቡ ማስቻል ነው። The ILO role on this project, specifically on this joint MPTF project, is we're handling the economic reintegration part. So we provide comprehensive support for the reintegration of return migrant workers in Addis Ababa City Administration. ስደት ተመላሾችን መልሶ የማቋቋም አንዱ ስራው ነው፣ የኛ ቢሮ ስራ ነው። ስደት ተመላሾችን መልሶ ከማቋቋም አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ አይሎ ደግሞ ስደት ተመላሾች ላይ ነው ሰራለው ብሎ ከኛ ጋር ወደ ስራ ይገባውና እነዚህ የስደት ተመላሾች ደግሞ በየወረዳቸውና በሚኖሩበት በአዲስ አበባ ውስጥ ስደት ተመላሾች ተመዝግበዋል። ስለዚህ እነዚህ የስደት ተመላሾችን መረጃ ለአይሎ ከመስጠት ጀምሮ ከዛም ጀምሮ ስልጣናቸውን ተከታተለው እስከ መጨረሻ ድረስ ከፕሮጀክቱ ጋር አብረን ነበር። የፕሮጀክቱ ፕራይመሪ ኦብጀክቲቭ ማይግራንት ሪተርኒዎች እዚህ በሚመጡበት ወቅት ሄልዝ ኒዳቸው ኢንክሉዲንግ ሜንታል ሄልዝ ማለት ነው፣ ቦዝ ፊዚካል ኤንድ ሜንታል ሄልዝ፣ ከዛ ደግሞ ያው ሌሎች ሶሺዮ ካልቸራል ኢንተግሬሽኑ ላይ አፌክት የሚያደርጉትን ነገሮች ኢዚ ማድረግ ኢኮኖሚክ ስትራግላቸውንም መቀነስ በሚል ኦብጀክቲቭ ነው የተነሳ። አዲስ አበባ ጤና ቢሮ 20 ጤና ጣቢያዎችን በመምረጥ እነዚህ 20 ጤና ጣቢያዎች ላይ የሚሰሩ ስራዎችን በተለይ ደግሞ ከስደት ተመላሾች ትኩረት በሚፈልጉበት የአእምሮ ጤና አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መሰረታዊ የሕክምና አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ የማስተባበር እንዲሁም እነዚህ ተቋማት ላይ ያሉ ባለሙያዎቻችን እነዚህን ታካሚዎች በልዩ ሁኔታ ትኩረት ሰጥተው አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ ነው የምንተባበረው። ጅማ ዊንጌት ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ለስደት ተመላሾች እነሱ የሚፈልጉትን ገበያው የሚፈልገውን የሙያ መስኮች በመምረጥ ለነሱ ስልጠና ይሰጣል። The initiatives under this program are diverse and impactful. From skills development to health services and employment promotion, each component is tailored to meet unique needs of returning migrants. The most significant impact was that first of all they came back to their country. In terms of their economic restoration, it is mostly the dignity of having your own job, having your own employed, decoupled from dependency, having stability, economic independence, and mostly women among these returnees have moved from a place of vulnerability to become entrepreneurs, hotel supervisors, and even community leaders, which marks a significant reintegration, and we believe this is a testament to a transformation in their lives that can also be a lesson and a model to other returnees. This initiative looks at ensuring sustainable income for returnees, because the majority of them, when they come back, as I'm sure you've seen it in the media, usually they come back empty-handed, without other than the clothes on their back, without no financial resources. መለካት የሚችሉ ውጤታማነቶችን በመመለከትበት ሳለ አንደኛ ኬዝ ዲቴክሽን ሬት አሻሽለናል። እነዚህ 20 ጤና ተቋማት ላይ ያሉ ጤና ባለሙያዎቻችን ሲሰለጥኑ አገልግሎቶቻቸው ላይ የሚመጡ ታካሚዎችን ከአካላዊ ህመማቸው በተጨማሪ
ያላቸውን ነገር አሰስ ያደርጋሉ። ኤምኤች ጋፑ የአንድን ሰው ዲፕሬሽን ካለ፣ አንዛይቲ ካለ፣ ሌሎች ምልክቶች ካሉ አሰስ የሚደረግበት ቱል ነው እና እዛ ላይ ምን አይነት ነገሮች አሏቸው የሚለውን ጥያቄያቸውን ሂስትሪ ሲጠይቋቸው ያካታሉ። ከዛ የተነሳ የአእምሮ ጤና ችግሮችን ዲቴክት የማድረግ ምጣኔ ጨምረውልናል። ሁለተኛ ሜዠሬብል ፋክተር የሆነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ታካሚዎች ከሆስፒታሉ ላይ ወደ ጤና ጣቢያ ሪፈር መባል ጀምረዋል። በተለይ መድኃኒቶችን ማግኘት ስለሚቸገሩ ሆስፒታሎች ላይ የሌሉ መድኃኒቶችን በነፃ ይሄ ፕሮጀክት አምጥቶልን 20 ጤና ጣቢያዎች ላይ ስላሰራጭን መድኃኒቶቹን ማግኘት ችለዋል። ሶስተኛ ደግሞ እነዚህ ታካሚዎች በተለይ ደግሞ የጤና አገልግሎት ፈልገው ነገር ግን የጤና ኢንሹራንስ ሁኔታዎችን አፎርድ ማድረግ ሳይችሉ ቀርተው እዛ ውስጥ አልተካተቱም ነበር። ስለዚህ የጤና አገልግሎት የሚያገኝ ማህበረሰብ ውስጥ መካተትም አንድ ውጤታማ ነገር ነው። ይህ ስልጠና ፕራክቲካል ወይም ተግባር ተኮር ከመሆኑ አንጻር ዝም ብሎ ንድፈ ሀሳብ ብቻ ሳይሆን እጃቸው የሚሰራ ከሰው የማይጠብቁ ያላቸውንም ነበር የሚያሳድጉበት ያላቸውን እውቀት እንዲያሳድጉ የሚያደርግ ይሆንላቸዋል ብለን እናስባለን። ይህን ነገርም ሲጨርሱ ከፈለጉ ተቀጥረው ተፈለጉ ተደራጅተው የሚሰሩበትን ሙያ ያላቸው ሰዎች እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ብለን እናምናለን። ለሱም ነው እየሰራን ያለነው። በኮሌጃችን ለ40 ቀን ያህል ስልጠና ሲከታተሉ የነበሩ የስደት ተመላሽ ከአይሎ ጋርና ከስራና ክህሎት ቢሮ ተፈሪ መኮንን በጋራ ያሰለጠናቸው ወንድ 6 ሴት 97 በድምሩ 103 ሰልጣኞች ምንም ሳያቋርጡ ስልጠናቸው እንዲያጠናቀቁ አድርገናል። ከዛም ደግሞ በምዘና ሂደት ላይ ከተመዘኑት ውስጥ 91ዱን ብቁ ማድረግ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ወንድ 6 ሴት 85 ቀሪዎቹ ደግሞ 12 ሰልጣኞች ደግሞ በቀጣይ ምዘና ሂደቱ በ2 ቀን ውስጥ ምዘና ተመዝነው ብቁ የሚሆኑበት ስራ በጋራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያመጣው ለውጥ ብዬ የማስበው አንድ ማይግራንት ሪተርኒ እዚህ ከተማ ላይ በሚኖርበት ወቅት አንደኛ ሰርቪሱን ማግኘት ፈልጎ አለማግኘት ወይ ደግሞ በምን መልኩ ማግኘት እንዳለበት ሳያውቅ ቢቀር አሁን ላይ አክሰስ አለው፣ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ኬርም ያገኛል። ብዙ ጊዜ ሜንታል ሄልዝ ያው ኔግሌክትድ የመሆን ቴንደንስ ያለው ስቲግማና ዲስክሪሚኔሽንም አሶሺየትድ ነው ከሜንታል ሄልዝ እና በዚህ ፕሮጀክት ግን አዌርነስ ክሪኤሽን ላይ በደንብ ሰርተናል፣ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ በደንብ ሰርተናል፣ ሰርቪሱን ዩቲላይዝ እንዲያደርጉ ኤምፓወር አድርገናል። አክሰሳቸውንም ኳሊቲ ኦፍ ኬራቸውንም ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። Despite the successes, challenges remain. Operational hurdles and community engagement issues can impede service delivery. ከስደት ተመላሾች ተገቢ የመረጃ ስርዓት አለመኖር ከስደት በሚመለሱበት ወቅት ከተመዘገቡበት ባሻገር እውነተኛ አድራሻቸውን፣ እውነተኛ ስልክ ቁጥራቸውን፣ እውነተኛ እድሜያቸውን፣ እውነተኛ ሁኔታቸውን ሊያስመዘግቡ በሚችሉበት ሁኔታ የሆነ ስላልነበረ እነሱን ፈልገው ማግኘቱን በጣም አድካሚ ነበር። ስልጠናው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። መጀመሪያ የገጠመን የነበረው ሙሉ ቁጥሩ አለመምጣት ነበር። ከሬጅስትሬሽን ጋር በተያያዘ ስልክ በመደወል ኮሚኒኬት በማድረግ ሰልጣኞች እየመጡልን ይገኛሉ። ከሱ ውጪ ሌሎቹ ነገሮች ወዲያው እየፈታን እየሄድን ስለሆነ ይሄን ያህል የሚባል ችግር አልገጠመንም። እነዚህ የጤና አገልግሎት የሚፈልጉ የአእምሮ ጤና በተለይ ትኩረት ተደርጎ ሊሰራበት የነበረው ሌላም አገልግሎት ፍላጎት አላቸው። እሱም መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ፍላጎት። ስለዚህ ያንን እንዴት አድርገን እንፍታው በሚል በWHO በኩል ከፍተኛ ትብብር ነበረ። በጣም በከፍተኛ ቀናነት ይህን ችግር ከተለየ በኋላ ሙሉ የእንትናቸውን የሚያስፈልገውን ኮስት ሸፍኖ እዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ አድርጓል። በጤና ቢሮም በኩል የCBHI የሬጅስትሬሽን ወቅት አለች። ያ ወቅት ካለፈ በኋላ ነበር የመጣው። ነገር ግን እነሱን ለማሳተፍ ፈቃደኛ ተሆኖ ወደ ፕሮግራሙ እንዲገቡ ተደርጓል። As we look ahead, exciting opportunities await. Plans for expansion and new initiatives will further strengthen our response to the needs of returnees. ፓኬጅ መቅረጽ ነው መጀመሪያ። ስደትና ፍልሰት አይቀርም፣ ይሄ ካለ ደግሞ አንዱም ቢሆን መመለሱ አይቀርም ብሎ በዛ ልክ ከዚህም ፕሮጀክት የተማርነው ለምሳሌ ቅንጅት፣ ላይቭሊሁድ፣ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ጤና እነኛ አሁን አንድ ፓኬጅ መሆን እንደሚችሉ ተምረንበታል። Initiatives to facilitate this reintegration, and this will provide a sustainable foundation upon which the city administration will facilitate this integration and become a lesson to other regions and cities, because returnees are not only coming from Addis, but they might want to reintegrate to their places of origin. ሁሉም ስቴክሆልደሮች ጉዳዩን መረዳት እንዲቻል የመጀመሪያው አድቮኬት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ በአንድ ስደተኛ ከስደት ተመላሽ ላይ ውጤታማ ኢንቨስትመንት መስራት ከቻል
ውጤታማና ፕሮዳክቲቭ ሆነው እዚህ መቅረት ይችላሉ። ስኬል አፕ ቢደረግ ብዙን ሰው ቤኔፊት ማድረግ እንችላለን። ኦሬዲ አሁን ላይ ባለን ኮላቦሬሽን ያየነው ነገር ጥሩ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ እንደሚቻል ኒዳቸውን አድሬስ ማድረግ እየቻልን ነው። ግን ያው ሊሚትድ ነው፣ ታይምም አንድ ኮንስትሬንት ነውና ስኬል አፕ ማድረግ ብንችል ሞር ተደራሽነታችንን እንጨምራለን። አሁን ላይ ባለው ያደረግን ያለ ነው ያው እስካሁን ያደረግናቸው ነገሮች ሜጀር ማድረግ ነገሮችን ፋይናላይዝ ወደ ማድረግ ነው። ግን አሁንም ከኛም ከሌሎች ፓርትነሮችም ሳይድ ኢንትረስት አለ። ሶ ሆፕፉሊ ስኬል አፕ አድርገን ደግሞ ብዙዎችን እናካትታለን ብዬ አስባለሁ።